નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, નર્મદા સમાચારમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। સૌપ્રથમ જોઈશું અત્યાર સુધીના મુખ્ય સમાચારો। જમ્મુ કાશ્મીરમાં થયેલ આતંકી હુમલા બાદ ભારતીય સેનાની પાકિસ્તાન સામે સૌથી મોટી જવાબી કાર્યવાહી। પાકિસ્તાન ઓક્યુપાઈડ કાશ્મીરમાં જૈશ-એ મોહમ્મદના આતંકી કેમ્પ પર હવાઈ હુમલા કરાયા। ભરૂચના હિન્દુ મુસ્લિમ આગેવાનોએ ફટાકડા ફોડી ઉજવણી કરી। भारतीय सैन्य द्वारा करवामां आवेल एयर स्ट्राइक बाद भरूच सहित समग्र राज्यना दरिया किनारा पर हाई अलर्ट। पाकिस्तान जवाबी कार्यवाही करे एवी आशंका वच्चे दरियाई विस्तारोमां पेट्रोलिंग सघन बनावायो। भारतीय सैन्य द्वारा करवामां आवेल एयर स्ट्राइक बाद अंकलेश्वर और पानोलीना उद्योगों पण पाकिस्तानने सबक शीखववा तैयार। पाकिस्तानमां थती केमिकलनी निकास उद्योगों बंद करशे। भरूच जिल्ला में धोरण 10 और 12 बोर्ड की परीक्षा की तैयारीओ शरू। कलेक्टर रविकुमार अरोरा की अध्यक्षता में जिला परीक्षा समिति की बैठक योजाई। भरूच जिला में 42,000 थी वधु विद्यार्थीओ बोर्ड की परीक्षा आपशे। अंकलेश्वर में नवनिर्माण पामनार गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नवा भवन और महसूली क्वार्टर्स नवा मकानों खातमुहूर्त। राज्यना पर्यावरण प्रधान जयद्रथसिंह परमार रह्या उपस्थित। तो अंकलेश्वर और हांसोद तालुका पंचायत की नवी कचेरीનું लोकार्पण करायुं। जम्मू काश्मीर में थयेला आतंकी हुमला बाद भारतीय सेनानी पाकिस्तान सामे सौथी मोटी जवाबी कार्यवाही करी आतंकी केम्पनो खात्मो बोलाव्यो छे। त्यारे भरूचना हिंदू मुस्लिम आगेवानोए फटाकड़ा फोड़ी आ कार्यवाहीनी उजवणी करी हती। जम्मू काश्मीर में थयेला आतंकी हुमला में देशना 40 जवानों शहीद थया हता। जे बाद आतंकवाद सामे कड़क कार्यवाहीनो समग्र देशमांथी सूर उठ्यो हतो। त्यारे मंगळवाરના रोज મળસ્કે इंडियन एरफोर्सना मिराज विमान पाकिस्तान ऑक्युपाइड काश्मीर में आवेल आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मदना केम्प पर टाटक्या हता अने बॉम्बमारो कर्यो हतो, जेमां आतंकी केम्पनो खात्मो बोली गयो हतो। आ कार्यवाही बाद समग्र देश में उत्साहनो माहोल छे। त्यारे भरूचमां वसता मुस्लिम आगेवानो द्वारा उजवणी करवामां आवी हती। भरूचनी जंबूसर चौकड़ी पर हिंदू मुस्लिम आगेवानोए फटाकड़ा फोड्या हता અને ઇન્ડિયન એરફોર્સ દ્વારા કરવામાં આવેલ કામગીરીને બિરદાવી હતી। લોકોએ આર્મીના અદમ્ય સાહસને સલામ કરી ભારત દ્વારા કરવામાં આવેલ કામગીરીને આવકારી હતી। આજ રોજ આપણી ભારતીય ઇન્ડિયન એરફોર્સે નાપાક આતંકવાદી કેમ્પો પર જે જમ્મુ આપણે પાકિસ્તાન ઓક્યુપાઈડ કાશ્મીરમાં જે હુમલો કરેલો છે, અમે આજે સમગ્ર સમાજના લોકો હિન્દુ અને મુસ્લિમ સમાજના લોકો ભેગા થઈ અને એની ખુશી વ્યક્ત કરીએ છીએ કે આજે આ નાપાક આતંકવાદીઓને એમના નેસ્ત નાબૂદ કર્યા અને જે શહીદ થયેલા પુલવામાના હુમલામાં જે 42 સૈનિકો હતા, આજે ખરા અર્થમાં એમને શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવીએ છીએ અમે। અને આજે આ હુમલાને અમે જે હુમલો તેગો છતો એનો ઈંટનો જવાબ પથ્થરથી નહીં, અમે માંગણી કરી હતી કે ઈંટનો જવાબ મિસાઇલ અને બોમ્બથી દેવો જોઈએ। તો હું ભારતીય એરફોર્સને સલામ કરું અને ભારતીય આર્મીને સલામ કરું કે આ ખરી રીતે આજે દરેક ભારતીયને લાગણીને માન રાખીને જે ભારતીય સેનાએ હુમલો કરેલો છે એને અમે દિલથી આવકારીએ છીએ ને સમસ્ત સમાજના લોકો આજે અમે ગર્વ અનુભવીએ છીએ। એટલે આજે અમે અહીંયા બાયપાસ પર ભેગા થઈ અને ફટાકડા ફોડી અને પેંડા લોકોને ખાવાને મોં મીઠું કરીશું। अंकलेश्वर में नवनिर्माण पामनार गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नवा भवन और महसूली क्वार्टर्स नवा मकानों राज्यना पर्यावरण प्रधान जयद्रथसिंह परमार हस्ते खातमुहूर्त करायुं हतुं। तो अंकलेश्वर तालुका पंचायत की नवनिर्मित कचेरीનું उद्घाटन पण करवामां आव्युं हतुं। एशियानी सौथी मोटी औद्योगिक वसाहत अंकलेश्वर में गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आधुनिक कचेरीનું रूपिया 2.25 करोड़ना खर्चे निर्माण करवामां आवशे। तो साथे ज प्रांत अधिकारी की कचेरी नजीक रूपिया 6.88 करोड़ना खर्चे महसूली क्वार्टर्सना नवा मकानों निर्माण कराशे। आ बंने प्रकल्पों आजरोज खातमुहूर्त करवामां आव्युं हतुं। आ प्रसंगे राज्यना पर्यावरण प्रधान जयद्रथसिंह परमार, राज्यना सहकार प्रधान ईश्वरसिंह पटेल, सांसद मनसुख वसावा, अंकलेश्वर नगरपालिकाना प्रमुख दक्षा शाह, भरूचना धारासभ्य दुष्यंत पटेल, प्रांत अधिकारी रमेश भागोरा तेमज अधिकारीओ अने पदाधिकारीओ उपस्थित रह्या हता अने शास्त्रोक्त विधि अनुसार बंने प्रकल्पोनी कामगीरीनो प्रारंभ कर्यो हतो। तो आ तरफ रूपिया 2.5 करोड़ना खर्चे निर्माण पामेल अंकलेश्वर तालुका पंचायत कचेरीનું आमंत्रित मेहमानोना हस्ते लोकार्पण करवामां आव्युं हतुं। आ बाद योजायेला समारोहमां आतंकी हुमलामां शहीद थयेला जवानोने श्रद्धासुमन अर्पण कराया हता। આજે હાંસોદ અને અંકલેશ્વર બંને તાલુકા પંચાયતના નવા મકાનો એનું લોકાર્પણ આજે હતું। એની સાથે સાથે જીપીસીબીની પાંડેસરાની આપણી ઓફિસ, અહીંયા અંકલેશ્વરની ઓફિસ, એના માટે પણ કરોડો રૂપિયા, મહેસૂલી કર્મચારીઓના સ્ટાફ ક્વાર્ટર્સ માટે
એના માટે 6 કરોડ રૂપિયા. આજે કરોડો રૂપિયાના કામોનું ભૂમિપૂજન પણ થયું છે અને કરોડો રૂપિયાના કામોનું લોકાર્પણ પણ આજે આપણા જિલ્લાની અંદર થયું. આજ રોજ ભરૂચ જિલ્લાના અંકલેશ્વર તાલુકા પંચાયત અને હાંસોદ તાલુકા પંચાયતના લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યો હતો. જિલ્લાની અંદર કુલ 5 જેટલી તાલુકા પંચાયત મંજૂર થઈ હતી. પૈકીની 3 તાલુકા પંચાયત જંબુસર, આમોદ અને વાલિયા નેત્રંગ એ કામ પૂર્ણ થયું અને 2 તાલુકા પંચાયત બાકી હતી. એ આજ રોજ 2 કરોડ 40 લાખ એવા 2 મળીને 4 કરોડ 80 લાખના ખર્ચે આજે અહીંયા લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે. અને એ જ રીતે અમારા સાથી મંત્રી શ્રી આદરણીય શ્રી જયદેવસિંહજીનો જે વિભાગ લાગે છે પર્યાવરણ, એ પર્યાવરણ પર આજે સુરત વિભાગીય કચેરી એ 2 કરોડ 86 લાખના ખર્ચે એ બનનાર છે, એનું ભૂમિપૂજન કરવામાં આવ્યું છે. અને એ જ રીતે આપણા અંકલેશ્વરમાં પણ જીપીસીપીની ઓફિસ માટેનું ખાતમુહૂર્ત કર્યું છે, એ પણ 2 કરોડ ને 52 લાખ રૂપિયામાં બનનાર છે. પુલવામા હુમલા બાદ પાકિસ્તાનને સબક શીખવવા ભારત સરકાર અને સૈન્ય સાથે એક નાગરિક કટિબદ્ધ છે. ત્યારે દેશનું સૌથી મોટું કેમિકલ ક્લસ્ટર પાકિસ્તાનને સબક શીખવવા માટે વ્યાપારિક સંબંધ તોડી શકે છે. રોજના 10થી વધુ કન્ટેનર અને ડાઇઝ એન્ડ ઇન્ટરમીડિયેટની નિકાસ પાકિસ્તાનમાં કરતા અંકલેશ્વર પાનોલીના ઉદ્યોગો વાર્ષિક 54,000 કરોડનો બિઝનેસ જતો કરવા ઈચ્છી રહ્યા છે. એશિયાની સૌથી મોટી જીઆઈડીસી સહિત દેશના સૌથી મોટા કેમિકલ ક્લસ્ટર ભરૂચમાં 500થી વધુ ડાઇઝ એન્ડ ઇન્ટરમીડિયેટ્સ ઇન્ડસ્ટ્રી આવેલી છે. આ ઉદ્યોગો પાસે ઇન્ટરનેશનલ મર્ચન્ટ દ્વારા પાકિસ્તાન ડાઇઝની ખરીદી કરે છે. દરરોજ 10થી વધુ કન્ટેનરની થતી નિકાસ પર બ્રેક લગાવવા ભરૂચના ઉદ્યોગો એકમત થઈ રહ્યા છે. પાકિસ્તાન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના અભાવે આ રસાયણોનું ઉત્પાદન જાતે કરી શકે તેમ નથી. ત્યારે ઊંચા દામે ખરીદીનો એકમાત્ર વિકલ્પ હોવાથી પાકિસ્તાનને મોટો આર્થિક ફટકો પડશે. ઉદ્યોગકાર દેશના હિતમાં એગ્રીમેન્ટ તોડવા અને નુકસાન સહન કરવાની પણ તૈયારી બતાવી રહ્યા છે. પુલવામા બનેલી આતંકી ઘટનાથી આપણા દેશના 40 સૈનિકોના શહીદ થતાં આખો દેશ હચમચી ઉઠ્યો છે. આ આતંકી હુમલામાં 125 કરોડની જનતાનું પણ લોહી ઉકળી ઉઠે એવી આ ઘટના બની છે. ત્યારે આને આકરા પગલાં લેવા જરૂરી છે. આ આકરા પગલાં લેવામાં જો અમારા ઉદ્યોગ સમુદાયને પણ જો એમાં જોડાવવું છે તે જોડાવા માટે તૈયાર છે. પાકિસ્તાન સાથે ઉદ્યોગ, કેમિકલ ઉદ્યોગમાં ખાસ કરીને ડાઇઝ એક્સપોર્ટ બહુ ઘણી થતી હોય છે, ત્યારે અમે એ પણ અટકાવવા તૈયાર છે. 14 ફેબ્રુઆરીના પુલવામાના હત્યાકાંડના બનાવ પછી આખા દેશમાં તેના ઘેરા પ્રત્યાઘાત પડ્યા છે, આપણે સૌ જાણીએ છીએ. તો એક ઉદ્યોગ સમુદાય તરીકે અમે પણ અમારી ફરજ તરીકે આ પાનોલી એસ્ટેટ, અંકલેશ્વર બધા ભેગા થઈ પાકિસ્તાનને જે પણ માલ ધંધો અહીંયાથી જતો હતો, એક્સપોર્ટ થતો હતો, એક સામૂહિક નિર્ણય લીધો છે કે આપણે એ તાત્કાલિક અસરથી બંધ કરવો અને કોઈ જાતના સંબંધ આપણે પણ એક આપણા નાગરિક તરીકેની ફરજ માનીને બંધ કરવા. અને આજના આનંદના સમાચાર એ પણ છે કે માનનીય 56 ઇંચની છાતીવાળા આપણા માનનીય પ્રધાનશ્રી એક સુંદર જવાબ પાઠ ભણાવવા માટે સરસ સવારે ટેક થયો છે. ये पण अपना देशवासियों માટે एक संतोष की लागनी आपसे. तो पाकिस्तान को आर्थिक या किसी रूप से मदद करता हो उसको संबंध को तोड़ा जाए. बहुत साल पहले हम पाकिस्तान से बिजनेस करते थे, पर पाकिस्तान का पेमेंट 2 साल तक नहीं आता था. दे आर फाइनेंशियली ब्रोक कंट्री. सो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम पाकिस्तान को कोई भी किसी भी तरह का कोई भी प्रोडक्ट हम लोग पाकिस्तान में एक्सपोर्ट नहीं करेंगे. ये मैं चाहता हूँ कि हर हिंदुस्तानी बिल्कुल यही नक्शे कदम पर चले और पाकिस्तान को किसी भी तरह का कुछ भी ऐसा नहीं करे कि जिसमें उनको कोई भी तरह का सपोर्ट मिले. દુશ્મનોના દાંત ખાટા કરવા સૈન્ય અને સરકાર કમર કસી રહી છે, ત્યારે પાકિસ્તાનને દરેક મોરચે પરાસ્ત કરવા ઉદ્યોગો પણ મેદાને આવ્યા છે. જે વ્યાપારી વ્યવહાર તોડી પાકિસ્તાનને દૂરના અંતરે આવેલા દેશમાંથી ઊંચી કિંમતે આયાત કરવા મજબૂર બનાવી આર્થિક ફટકો પાડશે. ભરૂચ જિલ્લામાં ધોરણ 10 અને 12 બોર્ડની પરીક્ષાની તૈયારીઓ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. ત્યારે આજ રોજ કલેક્ટર રવિકુમાર અરોરાની અધ્યક્ષતામાં જિલ્લા પરીક્ષા સમિતિની બેઠક યોજાઈ હતી. આગામી તારીખ 7મી માર્ચથી ધોરણ 10 અને 12 બોર્ડની પરીક્ષા શરૂ થવા જઈ રહી છે. ત્યારે આજરોજ કલેક્ટર કચેરી ખાતે કલેક્ટર રવિકુમાર અરોરાની અધ્યક્ષતામાં જિલ્લા પરીક્ષા સમિતિની બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં પરીક્ષા સમયના આયોજન બાબતે ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવી હતી.
પરીક્ષાના સમય દરમિયાન એસટી બસની સુવિધા, વીજળીની સુવિધા સહિતના પ્રશ્નો બાબતે સંબંધિત વિભાગોને કલેક્ટર દ્વારા સૂચના આપવામાં આવી હતી. ભરૂચ જિલ્લામાં ધોરણ 10 બોર્ડમાં 28,347 પરીક્ષાર્થી, ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહમાં 9,720 પરીક્ષાર્થી અને ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં 4,520 પરીક્ષાર્થીઓ પરીક્ષા આપશે. ભરૂચ જિલ્લાના તમામ પરીક્ષા કેન્દ્રો પર સીસીટીવી કેમેરા લગાવવામાં આવ્યા છે અને વિદ્યાર્થીઓ શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં પરીક્ષા આપી શકે એ માટેનું વહીવટી તંત્ર દ્વારા આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. પણ આપશ્રીના માધ્યમથી એક વાત ખાસ કહેવા માગું છું કે પરીક્ષા આપનાર તમામ વિદ્યાર્થીઓને હાર્દિક શુભકામનાઓ. વિદ્યાર્થીઓ નિર્ભય બનીને કોઈપણ પ્રકારના ટ્રેસ વગર પરીક્ષા આપે તેવી અમે આશા રાખીએ છીએ. ખાસ કરીને ધોરણ 10માં આ વખતે 28,347 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપનાર છે અને સામાન્ય પ્રવાહમાં 9,720 વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપશે. વિજ્ઞાન પ્રવાહની અંદર 4,520 વિદ્યાર્થીઓ ભરૂચ અને અંકલેશ્વરના વિવિધ કેન્દ્રો ઉપર પરીક્ષા આપનાર છે. સમગ્ર પરીક્ષાનો કંટ્રોલ રૂમ 6મી તારીખથી સવારે 8થી રાતના 8 દરમિયાન ચાલશે. અમારા ઝોનલ અધિકારીશ્રીઓને પણ માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા તાલીમ અપાઈ ગયેલી છે. સાથે સાથે અમારા જે સ્થળ સંચાલકશ્રીઓ છે એમને પણ આવનારા 1-2 દિવસમાં અમે તાલીમ આપીશું. ભારતીય સેના દ્વારા કરવામાં આવેલ એર સ્ટ્રાઇક બાદ ભરૂચ સહિત સમગ્ર રાજ્યના દરિયા કિનારા પર હાઈ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. ઇન્ડિયન એરફોર્સ દ્વારા પાકિસ્તાન ઓક્યુપાઇડ કાશ્મીરમાં આવેલા આતંકી કેમ્પ પર મોટા પાયે એર સ્ટ્રાઇક કરવામાં આવી છે, જે બાદ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. ખાસ કરીને ગુજરાતના દરિયાઈ વિસ્તારોમાં સુરક્ષા સઘન બનાવવામાં આવી છે, ત્યારે ભરૂચ જિલ્લા પોલીસને પણ એલર્ટ રહેવા આદેશ આપવામાં આવ્યા છે. ભરૂચના દરિયાઈ વિસ્તારોમાં પોલીસ દ્વારા સઘન ચેકિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. જાણવા મળતી વિગત અનુસાર ભરૂચ જિલ્લામાં 8 જેટલા સંવેદનશીલ પોઈન્ટ આવેલા છે. આ સ્થળોએ પોલીસ દ્વારા વિશેષ ધ્યાન આપવામાં આવી રહ્યું છે અને તમામ ગતિવિધિ પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે. હાંસોદ ખાતે નવનિર્માણ પામેલ તાલુકા પંચાયત કચેરીનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું. હાંસોદ ગામમાં આવેલ તાલુકા પંચાયત કચેરીના કમ્પાઉન્ડમાં રૂપિયા 2.40 કરોડના ખર્ચે તાલુકા પંચાયત ભવનનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે, જેનું આજ રોજ લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે રાજ્યના પર્યાવરણ પ્રધાન જયદ્રથસિંહ પરમાર, રાજ્યના સહકાર મંત્રી ઈશ્વરસિંહ પટેલ, સાંસદ મનસુખ વસાવા, તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ જસુબેન પટેલ, ઉપપ્રમુખ પીરુભાઈ મિસ્ત્રી સહિત તાલુકા પંચાયતના સભ્યો અને આમંત્રિતો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તારીખ 4 માર્ચથી પ્રધાનમંત્રી શ્રમયોગી જનધન યોજનાનો પ્રારંભ કરાશે, જેનો લાભ લેવા નગરપાલિકા પ્રમુખ સુરભીબેન તમાકુવાલા દ્વારા અપીલ કરવામાં આવી છે. દેશભરમાં આગામી તારીખ 4 માર્ચના રોજ પ્રધાનમંત્રી શ્રમયોગી જનધન યોજનાનો પ્રારંભ થવા જઈ રહ્યો છે. આ યોજનાથી શ્રમયોગીઓ, ખેતમજૂરો અને આયુષ્યમાન યોજનાના લાભાર્થીઓ કે જેઓ મહિને 15,000થી ઓછી આવક ધરાવતા હોય અને 18થી 40 વર્ષમાં સમાવેશ થતા હોય તેવા લાભાર્થીઓને સરકાર તરફથી 50% અને લાભાર્થીના 50% રકમ જમા કરાવવાથી 60 વર્ષ બાદ મહિને 3,000નું પેન્શન મળશે, જેથી ભરૂચ શહેરમાં રહેતા શ્રમયોગીઓ અને ખેતમજૂરો તેમજ આયુષ્યમાન યોજનાના લાભાર્થીઓ આ યોજનાનો લાભ ઉઠાવે તેવી અપીલ નગરપાલિકાના પ્રમુખ સુરભીબેન તમાકુવાલા દ્વારા કરવામાં આવી છે. પ્રધાનમંત્રી શ્રમયોગી જનધન યોજના જે 4મી તારીખથી સમગ્ર ભારતમાં લોન્ચ થવા જઈ રહી છે, તેમાં જે શ્રમયોગી લાભાર્થીઓ હોય, આ ઉપરાંત ખેતમજૂરો હોય, આયુષ્યમાનના લાભાર્થી હોય, તેઓ બધા જ આ યોજનાનો લાભ લઈ શકશે. તેમાં આવક મર્યાદા મહિને 15,000થી ઓછી આવક ધરાવતાવાળાને લોકોને આનો લાભ મળશે. આ યોજના અંતર્ગત 18 વર્ષથી 40 વર્ષના લોકો આમાં સમાવેશ થઈ જશે અને આ યોજનાઓ LICની સાથે ટાઈપ થયેલી છે. આ પોલિસી તેમાં ભારત સરકારના 50% છે અને જે લાભાર્થી છે તેના 50%. 60 વર્ષની ઉંમર પૂરી થાય ત્યાર પછી પેન્શનના ભાગરૂપે તેઓને દર મહિને 3,000 રૂપિયાનો લાભ મળશે. આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે ભરૂચ નગરપાલિકાના સમાજ કલ્યાણ શાખાનો તમે સંપર્ક કરી શકશો. તો મારી ભરૂચના નગરજનોને આ યોજનાનો લાભ લેવા નમ્ર વિનંતી છે. આજ રોજ ભરૂચની ગીતા પાર્ક સોસાયટી ખાતે ટાઓ સ્પિરિચ્યુઅલ સેન્ટરનો પ્રારંભ કરાયો. બીજાના આનંદમાં સ્વ આનંદ મેળવવાની અનુભૂતિ કરાવતી પ્રક્રિયા એટલે ટાઓ, જેના ભરૂચના સેન્ટરનો શહેરની ગીતા પાર્ક સોસાયટીના બગલા નંબર 1 ખાતે પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો હતો. આ પ્રસંગે કોરિયા, તાઇવાન અને સિંગાપોરથી ટાઓ માસ્ટર અને અનુયાયીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ભરૂચ શહેરના શક્તિનાથ વિસ્તારમાં આવેલ ફિટનેસ ફર્સ્ટ જીમના સંચાલક જિગ્નેશ રાજપૂત નેશનલ બોડી બિલ્ડિંગની સ્પર્ધા માટે તનતોડ મહેનત કરી રહ્યા છે.
ભરૂચ શહેરમાં રહેતા અને શક્તિનાથ વિસ્તારમાં ફિટનેસ ફર્સ્ટ જીમનું સંચાલન કરતા જિગ્નેશ રાજપૂત વર્ષ 1997 થી જીમનું સંચાલન કરી યુવાનોને બોડી બિલ્ડિંગ ક્ષેત્રે તૈયાર કરી રહ્યા છે, જેઓ 23 વર્ષથી વિવિધ સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લઈને 50થી વધુ સ્પર્ધામાં વિજેતા બન્યા છે। ત્યારે તાજેતરમાં વાપી અને સુરત ખાતે સ્ટેટ બોડી બિલ્ડિંગ એસોસિએશન દ્વારા સાઉથ ગુજરાત બોડી બિલ્ડિંગ સ્પર્ધા યોજાઈ હતી, જેમાં વિવિધ કેટેગરીના 140થી વધુ બોડી બિલ્ડરોએ ભાગ લીધો હતો। આ સ્પર્ધામાં 85 થી 90 કિલોગ્રામમાં દ્વિતીય ક્રમ હાંસલ કરી ભરૂચ શહેર અને જિલ્લાનું નામ રોશન કર્યું હતું। ત્યારે તારીખ 23મી માર્ચના રોજ ભાવનગર ખાતે ઓપન ગુજરાત બોડી બિલ્ડિંગની સ્પર્ધા યોજાશે, જે બાદ 9મી માર્ચના રોજ ગોવામાં નેશનલ બોડી બિલ્ડિંગની સ્પર્ધા યોજાશે, જે સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા હાલ જિગ્નેશભાઈ રાજપૂત તનતોડ મહેનત કરી રહ્યા છે। ભાવનગર ખાતે ઓપન ગુજરાતની સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે, ત્યાં પણ હું જવાનો છું અને ગોવા ખાતે 9 તારીખે નેશનલ કોમ્પિટિશન છે, એમાં પણ જવાની તૈયારી ચાલુ છે મારી ને કાં તો એમાં જઈશ કાં તો પછી વલસાડમાં સાઉથ ગુજરાત પાછી રમાવાની છે, ત્યાં ઓપન ને માસ્ટર 2 કોમ્પિટિશન થવાની છે, તો એ બેમાંથી કોઈ પણ એક સ્પર્ધામાં પાર્ટિસિપેટ કરવા હું જવાનો છું, માટે હું એની તૈયારી કરી રહેલ છું। ભરૂચની બરોડા હાર્ટ મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ ખાતે નિઃશુલ્ક મેડિકલ કેમ્પનું આયોજન કરાયું। સૈયદ કાદરી મેડિકલ એન્ડ વેલફેર ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ અને EPS 19 પેન્શનર સેવા મંડળ દ્વારા બરોડા હાર્ટ એન્ડ મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ ખાતે નિઃશુલ્ક મેડિકલ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં નિષ્ણાંત તબીબોએ સેવા આપી હતી। આ કેમ્પનો જરૂરિયાતમંદ લોકોએ લાભ લીધો હતો। આજ રોજ સૈયદ કાદરી ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા બરોડા હાર્ટ હોસ્પિટલમાં અમે EPS 95 પેન્શન સેવા મંડળવાળાના આજે સિનિયર સિટીઝન લોકોનો અમે ફ્રીમાં મેડિકલ કેમ્પનું આયોજન કર્યું છે। તેમાં અમે ટોટલ એનું બોડી ચેકઅપ કરીએ છીએ, અમને ડિસ્કાઉન્ટનું અમને કાર્ડ પણ આપવામાં આવ્યું છે કે એ પછી કોઈ પણ ટ્રીટમેન્ટ કરાવી હોય તો રાહત દરના પેકેજમાં એ કરાવી શકે છે। વાલિયા અંકલેશ્વર માર્ગ પર વટારિયા ગામ નજીક ટેન્કર ચાલકે બાઇકને ટક્કર મારતા એક યુવાનનું મોત નીપજ્યું। પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર ડેડિયાપાડા તાલુકાના સુકલવાલ આંબા ગામે રહેતો 22 વર્ષીય રાકેશ અમરસિંહ વસાવા અને તેનો મિત્ર બાઇક નંબર GJ22J 5945 પર પોતાના ગામથી વહેલી સવારે અંકલેશ્વર તરફ જઈ રહ્યા હતા। તે દરમિયાન વાલિયા અંકલેશ્વર માર્ગ પર વટારિયા ગામના વણાક સ્થિત પેટ્રોલ પંપ પાસે ટેન્કર નંબર GJ6Y6199ના ચાલકે ટેન્કર પૂરપાટ ઝડપે અને ગફલતભરી રીતે હંકારી બાઇકને ટક્કર મારી હતી, જેમાં બંને યુવાનોને ગંભીર ઇજા પહોંચતા સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા, જે પૈકી એક યુવાનનું મોત નીપજ્યું હતું। બનાવ અંગે વાલિયા પોલીસે અકસ્માત મોત અંગેનો ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। વાલિયા વીજ કંપનીના 2 કર્મચારીઓની બદલી થતા તેઓનો વિદાય સમારોહ યોજાયો। વાલિયાની દક્ષિણ ગુજરાત વીજ કંપનીમાં ફરજ બજાવતા જુનિયર ઇજનેર દીપક રોહિતની અંકલેશ્વરના ગડખોલ સબ ડિવિઝન ખાતે બદલી કરવામાં આવી છે, જ્યારે DYSA વિજયભાઈ ચૌધરીની સુરતના પીપોદરા ખાતે બદલી કરવામાં આવી છે। વાલિયા વીજ કંપનીમાં ફરજ બજાવતા બંને કર્મચારીઓની બદલી થતાં મંગળવારના રોજ તેઓનો વિદાય સમારોહ યોજાયો, જેમાં ઇજનેર જય મુકુંદ પટેલ દ્વારા બંને કર્મચારીઓને શ્રીફળ અને શાલ ઉડાડીને સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું। સદર કાર્યક્રમમાં લાઇન ઇન્સ્પેક્ટર મહેન્દ્ર વસાવા, અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। સમાચાર પૂર્ણ કરતા પહેલા મુખ્ય સમાચાર પર ફરી એક નજર। જમ્મુ કાશ્મીરમાં થયેલ આતંકી હુમલા બાદ ભારતીય સેનાની પાકિસ્તાન સામે સૌથી મોટી જવાબી કાર્યવાહી। પાકિસ્તાન ઓક્યુપાઇડ કાશ્મીરમાં જૈશ-એ મોહમ્મદના આતંકી કેમ્પ પર હવાઈ હુમલા કરાયા। ભરૂચના હિન્દુ મુસ્લિમ આગેવાનોએ ફટાકડા ફોડી ઉજવણી કરી। ભારતીય સૈન્ય દ્વારા કરવામાં આવેલ એર સ્ટ્રાઇક બાદ ભરૂચ સહિત સમગ્ર રાજ્યના દરિયા કિનારા પર હાઈ એલર્ટ। પાકિસ્તાન જવાબી કાર્યવાહી કરે એવી આશંકા વચ્ચે દરિયાઈ વિસ્તારોમાં પેટ્રોલિંગ સઘન બનાવાયું। ભારતીય સૈન્ય દ્વારા કરવામાં આવેલ એર સ્ટ્રાઇક બાદ અંકલેશ્વર અને પાનોલીના ઉદ્યોગો પણ પાકિસ્તાનને સબક શીખવવા તૈયાર। પાકિસ્તાનમાં થતી કેમિકલની નિકાસ ઉદ્યોગો બંધ કરશે। ભરૂચ જિલ્લામાં ધોરણ 10 અને 12 બોર્ડની પરીક્ષાની તૈયારીઓ શરૂ। કલેક્ટર રવિકુમાર અરોરાની અધ્યક્ષતામાં જિલ્લા પરીક્ષા સમિતિની બેઠક યોજાઈ। ભરૂચ જિલ્લામાં 42,000થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ બોર્ડની પરીક્ષા આપશે। અંકલેશ્વરમાં નવનિર્માણ પામનાર ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડના નવા ભવન અને મહેસૂલી ક્વાર્ટર્સના નવા મકાનોનું ખાતમુહૂર્ત રાજ્યના પર્યાવરણ પ્રધાન જયદ્રથસિંહ પરમાર રહ્યા ઉપસ્થિત। તો અંકલેશ્વર અને હાંસોદ તાલુકા પંચાયતની નવી કચેરીનું લોકાર્પણ કરાયું। તો અત્યાર સુધીના નર્મદા સમાચાર। નવા સમાચારો સાથે ફરી મળીશું। નમસ્કાર।